Hello everyone and welcome in my English video. Today we are going to deal with a poem from standard 10th. Unit 1 1.1 A teenager's prayer extract second. In previous video we have dealt with extract 1. Now we will warm up. आता आपण जो वॉर्मअप करणार आहोत या वॉर्मअपमध्ये जे काही क्वेश्चन्स असतील यू शुड रीड दॅट अँड राईट डाऊन द आन्सर. त्यांचे आन्सर्स लिहून ठेवा सो दॅट यू विल गेट द समरी ऑफ एक्स्ट्रॅक्ट फर्स्ट. पहिल्या 2 स्टांझाच्या तुम्हाला समरी मिळतील. ओके, सी. अकॉर्डिंग टू पोएट डॅश आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे. What is the answer? According to poet, dash are brought by each new day. New beginnings. Okay. Now write down the answer of each and every question so that you will definitely get the summary. The second question is, we must make what? We must make decisions. Now third one, dash will choose the right road. Now, who will choose the right road? I or poet or speaker will choose the right road. Next, we must decide to take the road which leads to what? Great success. Next, we should avoid dash road. We should avoid darken road. Yes, and darkened road leads to great success. Very good. You have written the answers. तुम्ही आन्सर्स लिहिले असतील. त्यामुळे आता तुम्हाला जी समरी मिळालेली आहे ती आपण बघूया. चला. सी व्हॉट पोएट सेज. कवी काय म्हणतात? ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग. प्रत्येक नवा दिवस नवी सुरुवात असते. ॲट दॅट टाईम वी मस्ट मेक डिसिजन. मला डिसिजन घ्यायचा आहे, निर्णय मला घ्यायचा आहे. आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक. नोबडी इज देअर हू विल चूज द रोड. हू विल चूज द रोड ऑफ अवर लाईफ. आपल्या आयुष्याचा निर्णय दुसरं कोणी घेऊ शकत नाहीत. आपल्याला स्वतःला घ्यायचं आहे. द रोड that goes to the danger zone, that will also choose by us, or the road that leads to the greenery, that will also we will choose that. Okay, next, now we can choose the road that leads to the success, or we can choose the road that leads to the darkness or the great distress. After traveling on that, definitely we will have the great distress. आपल्याला टेन्शन किंवा डिस्ट्रेस हा येणारच आहे. ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट फर्स्ट. नाव वी विल सी द सेकंड एक्स्ट्रॅक्ट. सी द पोएम. अ टीनेजर्स प्रेयर. Help, Lord, to just say no when temptations comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. Now, you must have underlined the new words. Here is new word coined for you. Temptation. Yes, in previous video also we have discussed this. Temptation is what kind of parts of speech? Temptation is a noun. Okay, what is mean by temptation? See here, while driving on a road, आयुष्याच्या मार्गावरून चालत असताना
we are going straight, but at that time various distractions comes in that way. वेगवेगळ्या प्रकारचे मोह किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची आकर्षणं आपल्याला मार्गामध्ये येत असतात. आपलं ध्येय जे आहे, टार्गेट जे आहे, ते काय करतात, आपल्याला विसरायला लावतात. अशी मोह आपल्या मार्गामध्ये येतात. मे बी दॅट फ्रेंड्स असतील आपले, और एनी मोबाईलवरती चॅटिंग करणं असेल. मग अशा वेळी डिझायर टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग रॉंग और अनवाईज, इट्स कॉल्ड ॲज अ टेम्पटेशन. नाऊ यू शुड यूज द टेम्पटेशन इन युअर ओन वर्ड. On this picture also you can write down the sentence. Many temptation come in our way. Next, now we will see the next extract. Before going to that next extract, read the poem and answer the question. You will definitely get the summary of this. See, according to poet, dash eyes should be open. Poet wants his eyes to be open as he could dash. According to poet, one should stand for dash. Poet is asking help of God to dash. At teenage, life is lived best with dash. Now pause the video थांबवा इथं आणि आन्सर जेणेकरून यू विल गेट द समरी ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. तुम्हाला याचा सारांश मिळू शकेल. ओके, लेट्स स्टार्ट. नाव सी व्हॉट पोएट सेज. कवी काय म्हणतायत बरं? प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. नाव इथं कवी म्हणतायत की देवा, परमेश्वरा, माझे डोळे उघड. डज पोएट मीन दॅट ओपन अप आईज बाय द की? किल्लीनं डोळे उघड असं म्हणतायत का कवी? नाही. सो कवीचं मत आहे, पोएट वॉन्ट्स अस टू ओपन हिज आईज बाय द नॉलेज, बाय गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम बुक और फ्रॉम अवर सोसायटी और अवर सराउंडिंग. समाजातलं किंवा आजूबाजूचं ज्ञान, पुस्तकांचं ज्ञान ह्यांनी माझे डोळे उघड परमेश्वरा. कशासाठी डोळे उघडायचे? फॉर व्हॉट? फॉर टू सी क्लिअरली, सो दॅट ही कॅन सी क्लिअरली. नाव वी कॅन सी द रॉक और स्टोन इन धिस रिव्हर. जस्ट लाईक दॅट आय कॅन सी क्लिअरली व्हॉट इज गोईंग अराउंड मी. अँड देन ही सेड दॅट, ओ गॉड हेल्प मी स्टँड ऑन माय फीट. नाव देवाला असं म्हणायचं आहे का की माझ्या पायावर उभं कर? पायावर एव्हरीबडी इज स्टँडिंग ऑन हिज ओन फीट. प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पायावरच उभा असतो. बट व्हॉट पोएट वॉन्ट टू टेल अस दॅट हेल्प मी व्हॉट इज राईट. नाव काय सत्य आहे? राईट मीन्स खरं, सत्य, न्याय, जे काही आहे ह्यासाठी मला उभा कर. याच्या सपोर्टमध्ये आय मस्ट सपोर्ट दॅट, नॉट इन अ रॉंग डिरेक्शन. सो हेल्प मी गॉड टू स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट अँड ब्रिंग आउट बेस्ट इन मी. आणि माझ्यामधलं जे काही बेस्ट आहे ते तू बाहेर काढ. हेल्प लॉर्ड टू से जस्ट नो. नाही म्हणायला शिकव. कशासाठी? देर आर मेनी डिस्ट्रॅक्शन्स इन अवर लाईफ. भरपूर सारे मोह येतात, पण ह्या मोहांना नाही म्हणायला शिकव. व्हॉट मे बी दॅट? दॅट मे बी, yes, smoking may be there with the company of our friends. Maybe the mobile, maybe this one. Anything can be there. But we must say no. पण आपल्याला नाही म्हणायचं आहे. बऱ्याचदा आपण मित्रांना घाबरून नाही म्हणायला घाबरतो. पण परमेश्वरा, कवी म्हणतो, परमेश्वरा हेल्प मी टू से नो. पण मला नाही म्हणायला शिकव. नाव हिअर हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. कवी असं म्हणतायत की हेल्प लॉर्ड. आता इथं लास्ट व्हिडिओमध्ये वी हॅव सीन दॅट देर इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच ॲपॉस्ट्रॉफी. काय होतं त्यामध्ये?
तर जेव्हा आपण कविता किंवा एखादं वाक्य एखाद्याला उद्देशून म्हणतो, ॲट दॅट टाईम इट इज apostrophe figures of speech when poet addresses the poem to someone or something. कुणाला तरी उद्देशून कविता जेव्हा म्हटली जाते तेव्हा apostrophe होते. नाव हिअर इज द apostrophe figure of speech. कशाला नाही म्हणायचं आहे तर टेम्पटेशन्स ना. दीज आर टेम्पटेशन्स दॅट कम्स इन अवर वे. अँड सो दॅट हे जर टेम्पटेशन आले तर कॅन वी मेक अवर बॉडी फिट. इफ ह्या बॉडी बिल्डरला जर आपण त्याला जर आपलं बॉडी अशी फिट ठेवायची असती तर त्यानं जंक फूड वगैरे खाऊन चालेल का? अजिबात नाही. इफ ही हॅज इटन दॅट जंक फूड ही माईट हॅव बीन स्लिम. कदाचित तो हडकुळा झाला असता. ही माईट हॅव नॉट गॉट धिस सच अ स्ट्रॉंग बॉडी. अशी बॉडी मिळाली नसती. अँड सो दॅट ही हॅज अवॉइड ऑल धिस. त्यानं हे सगळं अवॉइड केलेलं आहे. अँड सो दॅट इन अ स्ट्रॉंग बॉडी वी हॅव अ साऊंड माइंड. साऊंड माइंड इन अ साऊंड बॉडी. एक चांगलं मन राहू शकतं. आणि जर आपण एखादं मन आपलं जर चांगलं असेल तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये इन एनी सिच्युएशन वी कॅन स्टँड ऑन अवर ओन फीट. आपण आपल्या पायावरती उभे राहू शकतो इन any situation. And so that who is helping us? God is helping us. Now see, look at the picture. A cat is there and who is the next to it? Lion is there. Yes. का असं झालेलं आहे? Because the confidence by which cat can see itself as a lion. And lion is an animal who can introspect. सिंहावलोकन करू शकतो. मागे वळून बघतो की कसं आयुष्य जगलेलं आहे. आणि जेव्हा आपण असं मागे वळून बघतो की टीनेज इयर्स विल ओव्हर ॲट दॅट टाईम. जेव्हा कवी मागे वळून बघतील तेव्हा काय बघतील की द लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. आयुष्य खूप छान प्रकारे व्यतीत झालेलं आहे. अँड व्हाय? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द गॉड इज वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. कारण परमेश्वर त्यांच्या बरोबरीनं चालत होता. सो वॉट पोएट हुज कंपनी डज द पोएट विश फॉर? कुणाची कंपनी पोएटना हवी होती अँड इन द वॉक ऑफ लाईफ अँड व्हाय? आयुष्यामध्ये कवीला कोणाची सोबत हवी होती आणि का? Poet wishes the company of God in the walk of life because God is the one who is guiding him to take his decision, helping him to stand for right, saying no for temptations, and by this way his life will be lived at its best. आणि so that कवीला देवाची कंपनी सोबत आपल्यासोबत हवी आहे. So this is the question in activity second, and it has 2 marks, so you can write down this. In this way we come to end at the poem. This is the exercise. You have to solve this. This is the activity number 1, activity number 2 and 3. Here we can find out that one rhyming words a question will be there, or figures of speech question will be there. You have to identify the figures of speech, and in this way you have to solve this activity. हे activity solve करायच्या आहेत. आणि आपल्याला हा व्हिडिओ समजला की नाही, you have to give feedback to me. Thank you.